1967 ਵਿੱਚ ਰੋਨਾ ਬਾਰਟ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ट्रांसलेटर की भी मौत होंगी कि ट्रांसलेशन एज ए टैक्सट ट्रांसलेटर तो बगैर सोची जा सकती है। जो इस चीज़ बारे असीं विचार करते हैं तो देखते हैं कि असल च बार्ट ने लेखक की मौत की तो गल ही नहीं सी और बाद में उसने मन्निया भी कि उसने एक तरह के मजाक दे विच ये ऐसे लिखा सी जिसनों प्रोफैसर बहुत सीरियसली लै गए। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੱਟ ਟੂ ਸਾਈਜ਼। ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ट्रांसलेटर दे ट्रांसलेशन हो सकती। मशीन ट्रांसलेशन की असीं गल करते हैं तो मन्निया जाता हो बिल्कुल हो जाती कुछ ऐसी गल्लां जिथे ट्रांसलेशन की जा सकती। फंक्शनल टैक्सट की ट्रांसलेशन संभव है, पर अज असीं मिले हैं तो असीं बहुत सारे साहित्य नाल जुड़े हुए हैं, तो मैं गल भी साहित्य की ट्रांसलेशन बारे करांगा। मशीन ट्रांसलेशन का एक चंगा एस्पैक्ट है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया अनुवाद नूं होर अमीर बनाने च मदद करता है। जदों किसी जमाने कोई स्पैनिश तो जर्मन तो या अंग्रेजी तो पंजाबी करता सी, पंजाबी तो अंग्रेजी करता सी, जिसनों वो भाषावां सुनन का अभ्यास नहीं सी, तां अज तुसी अगर भाषावां समझते नहीं पर सुन सकते हो तो तुहानूं कम से कम साहित्य की भाषा का एक वो पक्ष जरूर तुहाडी पहुँच दे विच आ जाता है, जिसनूं असीं आवाज़ नाल धुनी नाल जोड़ते हैं, जिसनूं असीं काकू शास्त्र नाल जोड़ते हैं, जिवें संस्कृत एस्थैटिक्स दे विच असीं करते हैं। खास तौर पर साहित्य बोलिया तो सुनिया भी जाता है, सिर्फ लिखिया तो पढ़िया नहीं जाता, बल्कि बोलिया तो सुनिया पहला जाता है तो लिखिया पढ़िया बाद में जाता। सो मल्टीमीडिया ने टैक्नोलॉजी ने इस हद तक अनुवाद में योगदान दिता है। दूसरे मशीन ट्रांसलेशन ने नॉन लिटरेरी टैक्सट और लिटरेरी टैक्सट में निखेड़न साड़ी मदद की। बेशक ये बाउंड्रीज इन्नियां स्पष्ट नहीं जिन्नियां असीं मननियां चाहांगे। किते किते कोई टुटवे वाक या किसी फ्रेज तो खट के बहुत सारियां गल्लां कदों साहित्य बन जांदियां ये तय करना सौखा नहीं। सो किहड़े मसले है जिहड़े अनुवाद नूं कॉम्प्लीकेट करते हैं, उन्हां चों बहुत सारे बारे सानूं पता ही है। सो क्विकली एक बार नज़र मार लईए। एक तो है कल्चरल ट्रांसलेशन की, सभ्याचारक अनुवाद। अजमेर रोड की गल उन्होंने की सी अपने प्रोफैसर अवधेश सिंह ने अपने एक आर्टिकल के कि जदों उन्होंने मझ नूं अंग्रेजी च गां बनाता तो ऑब्जैक्शन हुई कि तुसीं गां क्यों बनाता। कहते जिन्होंने मैं लिखा है ट्रांसलेशन की है उन्होंने समझ नहीं आना क्योंकि मझ का दुध नहीं पीता, क्योंकि गऊ का दुध पींदे, इस करके उन्होंने मैं काऊ बना दी। इस तरह जो कोई वारिस शाह की टैक्सट में ट्रांसलेट करते हुए पंजाबी फोकलोर और पंजाबी फोक लाइफ दी बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद नहीं करता और ये कह के छड़ देता है कि ये चलो निक्कियां मोटियां चीज़ां हैं, ऐसी मोटी मोटी गल कर लेंगे हैं, तो ये वारिस शाह नाल जाती। बेशक अनुवाद उस तरह का संभव नहीं कि जिस तरह असी शब्द नूं एक भाषा तो चुके दूसरी भाषा ट्रांसलेट कर दें, वो नहीं होता। नैबोकोव ने इसका सोल्यूशन दिता सी कि रूस दे विच घोड़ा गड्डी उदां दी नहीं होंदी जिदां दी इंग्लैंड च होंदी है। इस करके अगर मैं हॉर्स कैरेज मॉस्को की गल करनी है तो उस दे उपर मैनूं 2-3 पेजिस भी लिखने पैने ते शायद स्कैच भी बनाना, क्योंकि सिर्फ ये कहने नाल कि हॉर्स कैरेज है गल सही नहीं। तो उन्हें जो ट्रांसलेशन की होनाएगी हिंदी तो उसने इस तरह काम किया कि 2 लाइनां ट्रांसलेशन दियां ते बाकी नाल 1.5-2 पेजिस कमेंटरी दे। कई लोगों को पसंद नहीं आया पर की किया जाए। दूसरी गल है जड़ा मसला अनुवाद नूं कॉम्प्लीकेट करता है प्रवचन का, डिस्कोर्सिस का। काफका की ट्रांसलेशन की गल अक्सर होंगी
ਕਾਫਕਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਕਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੋਡ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਫਕਾ ਦੀ PhD ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਜੋ ਜਰਮਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੌਲਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਢਾ ਫੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਫਕਾ ਨੇ ਅਸੌਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਐਕਸਪੈਲਡ ਅ ਸਕਰੀਮ। ਹੀ ਐਕਸਪੈਲਡ ਅ ਸਕਰੀਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਤਿਤਵੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿਸ ਗੇਜ਼ ਫੈਲ ਔਨ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਸੇ ਹੀ ਸੌ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਸੇ ਇਟ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਹਿਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾ ਪਈਆਂ, ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਵੀ, ਲਿਟਰਰੀ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਕਰਾਫਟ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮਸਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਫਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦ ਤੋਬਾ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਕੈਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਔਰ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਫਟ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਟਰਰੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਂਹ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਆਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਚਰਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਕਰਾਫਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਫਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ 4 ਰਾਈਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਅਦਰ ਦਾ ਮਿਥ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਟੈਲਸ। ਟੈਕਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਥਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਚੋਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਟੋਨੋਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਜਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੀਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਫਰਕ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੀਸਿਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿਊਮਨ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ 4 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਸਕੋਪਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਰਟ, ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਆਰਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਐਨ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। If it is an imitation of an imitation, then it is a meta imitation, then it is meta art. ਸਾਹਿਤ ਅਗਰ ਕਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਮੈਟਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
यानी ट्रांसलेटर सिर्फ कला का क्रिटिक के तौर पर, रीडर के तौर पर ही ध्यान नहीं करता, वो ट्रांसलेटर के तौर पर कलाकृति के विचों एक नवी कलाकृति दी संभावनावां देख के खड़ी करने की कोशिश करते। इस ते असीं विस्तार नाल बात करते। अगर लिटरेचर इमिटेशन है, इसलिए टैंपररीली मैं इस तरह मानता कि इमिटेशन ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ नकल मारना, एक कॉपी नहीं है। वो इस करके नहीं है क्योंकि अरस्तू की अंदरली इंटरनल एविडेंस दसदी है बाकी किताबों चो, खास तौर पर मैटाफिजिक्स और रैटरिक के इमिटेशन का कोई सौखा मतलब असी नहीं कर सकते जिस तरह आम तौर पर सानू दिता जाता। वो ये मनता है कि मनुख सब तो उच्चे पद्धर पर क्रिएट करता, इसलिए पोइट्री या लिटरेचर इमिटेशन इस करके है क्योंकि आर्टिस्ट एक इमिटेटर, किस दा इमिटेटर है, बनाने वाले। ये फैशनेबल नहीं है कहना भी अरस्तू रब च विश्वास करता सी कि नहीं हो, लेकिन लोग ये तुम पढ़ सकते, साफ ही देख सकते कि वो काफ़ी हद तक वो राइटिंग थियोलॉजिकल लगती है। मैटाफिजिक्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली थियोलॉजिकल हो जाती है, एक परमात्मा से विश्वास करना। तो कलाकृति फिर की है? कलाकृति अपने आप दे विच एक रचा हुआ संसार है, और इसे करके राइटर इमिटेटर नकला मारने वाला नहीं, वो इमिटेट की करता है, ही इज़ इमिटेटिंग द एक्ट ऑफ क्रिएशन। जिदा रचयिता रचना करता है, लेखक रचता, तो फिर अनुवाद वाला की करता, वो वही काम करता जोड़ा लेखक ने किया, जोड़ा कलाकार ने। हुण गल आ जाती है कि फिर समस्या की है कि अनुवाद की आलोचना इन्नी खराब क्यों होती है कई बार कि एक गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, इसने अर्थ बदल दिते, इसने लफज होर बदल दिते, इसने ज़्यादा खोल दिता, इसने घट किया। ये कितों इत्थों असी दूजी गल ते पहुँचते हैं, बाद असी कट्ठियां भी नाल करते रहेंगे कि गेटे ने एक गल कही सी कि अनुवाद असंभव है तो जरूरी भी। दो गल्लां कित्थों होगी, इम्पॉसिबल एंड नैसेसरी। हुण नैसेसिटी अनुवाद की की सी? नैसेसिटी ये नहीं सी कि एक वाइमर रिपब्लिक दे ऑफिशियल के तौर पर उन्होंने लगता सी कि नरसिम्हा राव की तरह मैं 4 देशों से जाना था, 4 भाषावां में गल करूँगा तो मेरा काम हो जाना है। गेटे ने तो कुछ नहीं लेना, क्योंकि इदा के काम करने वाले वो बथेरे छोटे मोटे अमले के बंदे सी। नैसेसिटी ये किसी होर पद्धर की, जिसनों असीं कह सकते हैं मैटाफिजिकल पद्धर की नैसेसिटी सी कि अनुवाद असंभव है पर जरूरी है। असंभव तो जरूरी दे विच तुसीं देखो कि गेटे वो कोशिश कर रहा सी जिहड़ी 20वीं शताब्दी दे विच चिंतकां ने की, डेरिडा ने की, लेकिन किसी वेले हिंदुस्तान दे विच भर्तृहरि ने की सी। डेरिडा ने गल की सी मैटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की रिजेक्शन। ट्रांसलेशन के बारे बहुत सारे खदशे इस गल तो शुरू हो गए, इत्थे ही खत्म हो जाते हैं कोई विचला मैना बदल देता। विचला मैना जोड़ा है वो बाहर कट के नहीं रखा जाता। ये नहीं होंगे किताब कई रह गई तो विचला मैना बाहर गिर गया, या तुम जेब च पा के मैना घर लै गए तो किताब उत्थे छड्ड गए। लफ्ज़ों के ही मैने बनते। ये भी नहीं कहा जा सकता कि लफज अलग होंगे मैने अलग होंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैना सिर्फ लफ्ज़ों का लेना देना है। ये होंदा है। फर्क सिर्फ ये है कि लिटरेरी साइन का सुभाव नॉन लिटरेरी साइन वाला नहीं। लिटरेरी साइन प्रोडक्टिवली एम्बिगुअस, प्रोडक्टिव वो तय मैंने नहीं होंगे। लेकिन ये भी गल नहीं है कि टैक्सट होंदी हो नहीं इस करके जो मर्जी कर। टैक्सट बिल्कुल होंदी, लेकिन उस टैक्सट दे विच या उसके इर्द गिर्द उन्होंने बनाने वाले जोड़े लिटरेरी साइन है उन्होंने मैंने असी तय नहीं कर सकते। जे असी किसी खास मौके पर खास जगह पर कर भी दें तो समा बदलने के नाल असी शायद आप ही उन्होंने चुनौती देते हैं। जो साढ़े सामने एक होर समस्या लैके आता है कि अर्थां के पिछले लोग लड़ते क्यों नहीं, खूनो खून करने तैयार हो जाते, लड़ पै गल पै जाते।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਣੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਟੇਨਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲੀ। ਔਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡੈਡ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਧਰਮ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੈਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਨਿਕਲਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਣੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਅਫੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ, ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਫੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਾਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੇਚਰ ਇਨਹੇਰੈਂਟਲੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਲਵਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਲਵਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਲਵਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੇਤਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਟਰਕਟਸ ਅਸ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ।
अगर वो है तो इसका मतलब है कि मेरा सच अपना जो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, आइडेंटिटी है, एंटिटी है, वो भी लिटरेरी साइन की तरह एम्बिगुअस है, तय नहीं की जा सकती। लेकिन ठीक जिस तरह हर एक लिटरेरी टेक्स्ट एज ए वर्क ऑफ आर्ट यूनीक होंगी, सिंगुलर होंगी, उस तरह असी भी आपको अपनी चेतना दे विच बिल्कुल उस वर्क ऑफ आर्ट की तरह सिंगुलर। फर्क इन्ना कि फूको ये कहता है कि जिंदगी नूं एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह बनाना, ये साडा उद्देश्य होना चाहिए। वर्क ऑफ आर्ट सिर्फ सोच के सुपना लैके हवा चो नहीं बनते, मैटीरियलिटी तो बनते, मैटर तो बनते, रियलिटी तो बनते। जिसका मतलब कि जिस सेल्फ और जिस सोसाइटी और जिस कम्यूनिटी या जिस लिंग्विस्टिक कम्यूनिटी की गल असी ट्रांसलेशन के पसंद नाल करते हैं, वो पहला ही इंटरप्रेटेड तो ट्रांसलेटेड। कुछ भी ऐसा नहीं है जोड़ा इंटरप्रेटेड ट्रांसलेटेड ना हो। सबजैक्ट अपने आप दे विच एक ट्रांसलेटेड बीइंग है, एक इंटरप्रेटेड बीइंग। तां तो असीं लगातार बदलते, नवीं किताबां पढ़ते, नवे लोगों नाल मिलते, नवे तजर्बे लगते, असीं बदल जाते। क्यों? साडी सैल्फ ट्रांसलेशन बदल जाती है, असीं अपग्रेड हो जाते हैं या असीं ट्रांसलेट हो जाते हैं। और लगातार होंदे रहंदे, हर रोज़ होंदे, अक्सर घड़ी घड़ी होंदे। लेकिन जिंदगी के कार व्यवहार में जरूरी है कि असीं इस मिथ से विश्वास रखे चलिए कि नहीं असीं बदले थोड़ी हैं, असीं उही हाँ जिहड़े 35 साल पहले सी, 40 साल पहले सी, मगर उस तो बगैर सरदा नहीं। इसलिए तुहाडे कोल आधार कार्ड का नंबर होंदा कि दस्सण लई कि तुसीं उही हो जिहड़े कल भी सी, जबकि तुसीं पिछले मिनट वाले शायद होर सी ते हुणे बदल गए ते अगले मिनट 'च फिर चले हो। सो हुण सवाल आया कि ट्रांसलेशन के खदशे शुरू फिर कितों होंगे? भाषा की नासमझी होंगे। जदों ये गल की जाती है कि ये ओरिजिनल के कितना नेड़े है, ट्रांसलेशन कितना दूर हो गई है, तो इस करके निकलते क्योंकि भाषा के बारे समझ गई। अजकल ट्रांसलेशन स्टडीज़ के विच असी ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट की गल ही नहीं करते, असी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टेक्स्ट भी करते। पहला यह टेक्स्ट होंगी सी, होंगे ये नहीं कि ओरिजिनल सी तो उसके मुताबिक जो ट्रांसलेटेड है किन्नी क ऑथेंटिक है, किन्नी नहीं। ऑथेंटिसिटी वैसे ही सस्पिशियस हो गई सी, तुहानूं पता कि फाशिज्म के जमाने और फाशिज्म मुड़ के आता है। जो मुड़ के आता है तो नैचुरली ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करना जरूरी है। सो सक्सीडिंग ते प्रीसीडिंग टेक्स्ट ये टर्म्स ट्रांसलेटेड ते ओरिजिनल टेक्स्ट नालों किते बेहतर है। इस करके क्योंकि ट्रांसलेशन अगर असी ये सोच के चलते हैं कि अंग्रेज़ी की लिखी हुई टेक्स्ट ओरिजिनल है तो वो पंजाबी की हुई वो सिर्फ ट्रांसलेशन मात्र है, तो असी गलती करते हैं। असी मनते हैं कि प्रेजेंस मैटाफिजिकली होंगी, ट्रांसेंडेंटल सिग्नीफाइड होंदा है, जिहड़ा अंग्रेज़ी के सिग्नीफायर ने फड़ लिया सी, पंजाबी वाला तो फड़िया नहीं गया। पर जे होंदा ही ना हो फिर जे ट्रांसेंडेंटल सिग्नीफाइड नूं असीं इफैक्ट मनते हैं, राइट, लिटरेरी थ्योरी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इफैक्ट एक तरह का इल्यूजन भी नहीं है, लेकिन एक रियल इल्यूजन है जिहड़ा क्रिएट होंदा है, भाषा क्रिएट करती है। जिस तरह तुसीं बच्चे नूं कहानी सुणाते हो तो उन्होंने कहानी सुनते सुनते भालू खरगोश नज़र आने लग पैंदे। लैंग्वेज इफैक्ट जनरेट करती है। ट्रांसेंडेंटल सिग्नीफाइड एक इफैक्ट है जिहड़ा सिग्नीफायर्स ने क्रिएट करना। अगर वो क्रिएट करना है तो इसका मतलब है कि मेरी चेतना दे विच ट्रांसेंडेंटल सिग्नीफाइड तुहाडे सिग्नीफाइड तो अलग है। वो अलग गल है कि असी इस सहमति ते पहुंचे हुए हैं कि नहीं मैनूं पता तू की कहना पे, तो तैनूं भी पता कि मैं की समझदा पिया। सच ना तो तुहानूं पता तुसीं कहंदे पे, ना मैनूं पता मैं की कहना। एक खास तरह का फॉल्स कंसेंसस है जिसके इर्द गिर्द ह्यूमन कम्यूनिटी रची जाती है, ताकि असी गुजारे लायक अपने आप एक दूजे नाल गल्लां बातां कर सकीए। लेकिन अगर उन्हें रिड्यूस करते करते ऐसी थां ते पहुंचीए जिथे एक सच हुंदा होवे जिहड़ा असी एक दूजे तक कन्वे करते पे हैं भाषा के माध्यम नाल, तो कभी हथ नहीं आता। सो इफैक्ट्स जनरेट होंगे पर हथ नहीं आते। अगर ट्रांसलेटर भाषा नूं इस तरह समझदा है तो वो इस डर तो, इस भय तो, इस शक तो
इस घबराहट तो मुक्त हो जाता है भी वो ट्रांसलेशन करे तो ऑथेंटिक होएगी कि नहीं, क्योंकि कोई भी रीडिंग बिना इंटरप्रिटेशन के नहीं होगी। हर एक रीडर टैक्सट ਨੂੰ इंटरप्रेट करता और हर एक ट्रांसलेशन इस करके इंटरप्रिटेशन तो शुरू होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि तुसी किहड़े सिग्नीफायर्स नाल किहड़े सिग्नीफाइड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो। सो मीनिंग फिर की अगर लिटरेरी मीनिंग या लिटरेरी ਅਸੀਂ ਸਾइन की गल की सिर्फ एक एब्सट्रैक्शन के तौर पर सोचा जा सकता तो साडा ते अलजबरा लिखने वाले का कोई बहुत फर्क ना होगा, क्योंकि ਅਸੀਂ सिंबल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह निक्की निक्की कहानियां ਅਸੀਂ पढ़ते, एक सी बिल्ली ते एक सी कुत्ता। ਹੁਣ बिल्ली किदां दी सी ते कुत्ता किन्ना सी, कुत्ते ਨੂੰ खारिश होई सी कि नहीं होई सी, भुखा सी कि नहीं सी, जिद्दां ਕਾਂ आया ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ नहीं सी लगी हुई, ਜਿਹੜਾ जग सी वो स्टील का सी कि पित्तल का सी, कोई पुछदा ही नहीं कि जग जग सी, कुत्ता कुत्ता सी, ਕਾਂ सी, पत्थर पत्थर सी, पानी पानी सी, प्यास प्यास सी। क्योंकि असी एज इफेक्ट ट्रांसडेंटल सिग्नीफाइड को नहीं देखा। सो मीनिंग की जो गल आती है तो ट्रांसलेशन साढ़े सामने एक सवाल ये लैके आती है कि मीनिंग एक एब्सट्रैक्शन नहीं है, मीनिंग एक जनरलाइजेशन नहीं है, मीनिंग एक सिंगुलैरिटी है, और सिंगुलैरिटी भी वो सिंगल नहीं है, वो सिंगुलैरिटी दे विच साउंड्स है, सोनिक इफेक्ट, उस दे विच कंसैप्चुअल मीनिंग है, उस दे विच कल्चरल मटीरियल हिस्टोरिकल सैडीमेंट्स, उस दे विच एक फ्यूचर की दुनिया बारे एक ड्रीम, एक एस्पिरेशन। मीनिंग इस करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस करके ही है क्योंकि मीनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें असी उसके शरीर की लिटरेचर लिटरेरी साइन की बॉडी के विचों बाहर कट के रख सकते हैं। तो कुल मिला के जो है बस हो इस करके एक पद्धर पर देखिए तो लिटरेरी साइन की ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकती, इंपॉसिबल है, जिस तरह जगह ने मान लिया। इंपॉसिबल इस करके क्योंकि साड़ी समझ गलत है, नैसेसरी होने इस करके है कि असी उस इंपॉसिबिलिटी नाल डील कितना करें। रस्ता बेटे ने खुद दसिया सी, उसने अनुवाद के 3 युगों की गल की सी अपने नोट्स ऑन द ईस्ट वैस्ट दीवान, तो तीसरे इपोक जिसमें उसने कहा सी कि एक ट्रांसलेटर के लिए या ट्रांसलेशन करते हुए किसी भी कम्यूनिटी के 3 युग आते, और तीसरा युग असली ट्रांसलेशन का युग होता, थोड़े अंदर भी होता, तुसीं उहनूं बिलोंग करते, जिसनूं उन्हें इंटरलीनियल ट्रांसलेशन कहा सी। इंटरलीनियल तो उन्हें कोई विस्तार नाल गल नहीं की, पर उन्हें इन्ना कि कहा कि इंटरलीनियल टैक्सट दियां लाइनां दे विचकार दे स्पेस दे विच उभरदी हुई ट्रांसलेशन, यानी वो लाइनां नहीं है। बहुत देर बाद बेंजामिन जो गल करता है तो वो कहता है कि माड़ी ट्रांसलेशन वो होंगी है जिहड़ी दिती हुई टैक्सट नूं एज इट इज़ फॉलो करनी चाहिए, जिहड़ी हथ ला के उड़ जाती है, खुली चली जाती है, ट्रांसलेशन तो शुरू ही कहता उत्थों होंगी। ये सानूं लगता है कि बड़ी गलत और एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट, ओनी एक्सट्रीमिस्ट जिंदी ये कहा जाता है कि एग्जैक्टली ट्रांसलेशन होनी चाहिए जिहड़ी कि लिटरेचर के संदर्भ के पॉसीबल नहीं। तो फिर बेंजामिन का भी मैना की असी वापस अगर काफका के बारे आइए तो काफका की अपनी हस्ती ट्रांसलेटेड किस तरह है। जर्मन बोलने वाला जू है, चेक बोलने वाले लोग उन्होंने मारन पैंदे, उन्होंने लोगों के अटैक होंगे, चेक नैशनलिज्म तो भज्या हुआ बेचारा जर्मन जफी पा के बैठा है क्योंकि जर्मन लगता कि मेरी माँ बोली है। यहूदी होने करके क्या कहता जर्मन का तेरी भाषा ही है, तो वो कहता कि मैं इस करके जर्मन च लिखना क्योंकि मैं जर्मन जर्मन च नहीं लिखना, मैं इनू इदा लिखना है कि ये जर्मन वो ना हो जी उन्होंने हथों च आ गई जोड़े कातिल, यानी जर्मन लिखते हुए रिकनस्ट्रक्ट तुसीं किदां करोगे, उस दे विच तुसीं एक विक्टिम जू के एक्सपीरियंसिस नूं ट्रांसलेट करोगे और वो ट्रांसलेशन भाषा नूं रिकनस्ट्रक्ट करेगी। बेंजामिन ने एक्चुअली ट्रांसलेशन तो उम्मीद की सी, तो कहता सी कि जदों
ट्रांसलेशन की जाती है तो चंगी ट्रांसलेशन वो है जिहड़ी जिस भाषा तो की जाती है और जिस विच की जाती, दोनों भाषावां नूं बदल देती। मैनूं कई बार बड़े बड़े गंभीर चिंतकों के फोन आते, इस करके मैं हुण टैलीफोन नंबर नहीं कहता। वो कहणगे तुसीं इस लफ्ज़ दी दे लई ये लिखिआ, ये इदां नहीं, ये हुंदा है, तुहानूं की पता हुंदा कि नहीं हुंदा? मेरे लिए नहीं हुंदा, मैनूं इदां करना चाहता, तुसीं तय करोगे। नहीं, पंजाबी ऐ हुंदा है, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी ऐ हुंदा हुंदा होए सी। बेंजामिन का कहना की सी, ट्रांसलेशन करनी ही क्यों है? तुसीं दूजी भाषा सिख लो, तीजी भाषा सिख लो, चौथी भाषा सिख लो, सिखी जाओ सारियां। He said the purpose of translation is to foreignize languages. पंजाबी अपने आप ਲਈ एक तरह की अजनबी भाषा बन जाए ताकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣ। अंग्रेजी उस तरह की भाषा बन जाए पंजाबी के टच में आके उन्हें छू के जिदा नहीं पहले नहीं सी। उस तो बगैर ने ट्रांसलेट का फायदा की। और ऐसे नहीं होंगे कि इस तरह नहीं होंगे कि तुसीं हिंदी तो पंजाबी की, हिंदी तो अंग्रेजी की तां की हो गया ना। कोई भी लिटररी ट्रांसलेशन एक तो दूजी भाषा जो होंगी है तो वो सारी भाषा एज इट इज़ लैंगुएज एज ए होल, मतलब सारिया लैंगुएज एज ए मैटा लैंगुएज सारिया इंटेंड करती है। इंटेंड करने का मतलब कुंडी पाती धू के लै जाती। हर एक ट्रांसलेशन दुनिया भर दी जबानों बदल दी, और जो नहीं बदलती तो वो होने का कोई रीजन है ना करो। क्योंकि ह्यूमन फ्रीडम की एफर्मेशन अनुवाद के विच भाषा दियां नवीं संभावनावां नूं खोलना। ठीक जिस तरह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਾਲਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ। और पर्शियन वाले पर्शियन नहीं, बस कुछ और बन गया। कालिदास अंग्रेजी जो संस्कृत वाला कालिदास नहीं है, पर फिर भी वो कालिदास है, अंग्रेजी का कालिदास है। देखो ये समस्या फॉरेनाइज करन दी समस्या नहीं है, दरअसल ये भाषावां नूं एनरिच करन दी है, लेकिन उस तो परे ये समस्या है रियलिटी। क्योंकि अगर चेतना भाषा दे विच बनदी तां रियलिटी भाषाई है। जे रियलिटी भाषाई है तो जदों एक भाषा की टैक्सट दूजी भाषा च जाती है तो एक रियलिटी दूजी रियलिटी नाल क्रॉस पॉलीनेट करती है, नवीं तरह की रियलिटी सिरजी जाती है, कोई नकल नहीं मारी जाती। और लिटरेरी टैक्सट के विच जिस तरह ये वापरता है उस तरह होर किसी टैक्सट नहीं वापर सकता। क्यों? क्योंकि उत्थे भाषा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल ते एक्टिवेट होती है। सो ट्रांसलेशन करती की है? बेंजामिन का यह कहना सी कि ट्रांसलेशन भाषा दियाँ उन्होंने संभावनावां नूं एक्चुएट करती है, पोटेंशियलिटीज़ नूं जिहड़ियां उस भाषा के दायरे दे विच उहदे मोल्ड्स दे विच एक्चुएट हो ही नहीं सकती। यानी जदों तुसीं संस्कृत दे विचों गुरमुखी नूं पढ़दे हो तो तुसीं गुरमुखी दे विच वो कुछ लभ लोगे या वो एक्सपीरियंस करोगे, उन्हां साउंड्स नाल कुछ पढ़ोगे जिहड़ा संस्कृत वाले नूं नहीं मिलना, पंजाबी वाले नूं नहीं मिलना। एक भाषा दे और दूजी भाषा दे विचकार दे इंटरलीनियर स्पेसिस की भी असीं गल कर सकते हैं। गेट इन तुसीं इहनूं इदां पढ़ो कि जदों सफ़ेद पेपर के उपर काली टैक्सट लिखी हुई है तो काली टैक्सट का टैक्सट है तो सफ़ेद की है। भारत ने रसल ऑफ लैंगुएज की गल की कि वो तुसीं पीस कट के अपनी अपनी भाषावां की गल्लां कर सकते हो। एक कुल मिला के एक पतझड़ के मौसम जो हवा चलती है तो पत्तियां की खनखनाहट है, सारी भाषावां की अपनी आवाज़ उस खनखनाहट निकलती है। तुसीं अपने अपने हिस्से दी भाषावां अपने अपने पत्तियां के संगीत इकट्ठे कर लो, कितनी खूबसूरत गल। जदों असी इस तरह की ट्रांसलेशन करते हैं इंटरलीनियल तो मतलब असी ब्लैक मार्क्स नूं ही टैक्सट नहीं मनते, जिहड़े वाइट स्पेसिस ब्लैक टैक्सट करके सिरजे गए वही तो एक टैक्सट वो टैक्सट है जिसनों ब्लैक मार्क्स आवाज़ नहीं देते, ये अर्थ नहीं सकते। ये जिहड़े स्पेसिस है लिखियां हुई लाइनां दे विचकार ये उन्हां लाइनां दियां ही संभावनावां। लेकिन जिस तरह थोड़ी जनरेशन जो शायद ही किसी ने वो फोटोग्राफिक नैगेटिव देखे होंगे,
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਉੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਟਰੀਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰਸ ਆਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਫॉर ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲੱਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਦੇਖੋ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ, ਨਾਇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੋ ਕੇ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟਲੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਫਿਕਸਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ। ਫਿਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੈਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਪੈਕਿੰਗ, it is a critique, it is a commentary, it is an exchange. It is not pulatha. It is not a rendering, no. ਤਾਂ ਅਗਰ critique और elaboration, unpacking ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਨ ਰੈਲਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਟਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ट्रांसलेटर ਦੇ ਕੋਲ फ्रीडम है, लाइसेंस है। ऑब्वियसली ट्रांसलेटर बिल्कुल अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। सो इत्थे वो सानू लिटरेरी क्रिटिसिज्म की टर्मिनोलॉजी थोड़ी जी मदद करती है कि लाइसेंस ते फ्रीडम का फर्क है। यू आर फ्री टू ट्रांसलेट बट यू डोंट हैव लाइसेंस टू ट्रांसलेट इन एनी वे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट हैगी है, उसकी आउटलाइंस है, एम्बिगुअस है, लेकिन एम्बिगुअस का मतलब ये नहीं कि है ही। सो लिटरेरी साइन जो मैं कहना प्रोडक्टिवली एम्बिगुअस है, इसका मतलब है कि वो सजैसट करता है अपनी पॉसिबिलिटीज़। डिपेंड करता है सहरे के पाठक है कि नहीं। अगर सू पढ़ना ही नहीं आता तो सूँ नहीं समझ आई। हो सकता है कि एक बंदे का क्या होया सुनेहा दूसरे को समझ ना आए, तीसरे को आ जाए, जिसका मतलब है कि वो उस वेवलेंथ से पढ़ता या सुनता पाया जितने दूजा नहीं सुनता। यानी पॉसिबल वेवलेंथ्स ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀडम ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਪੈਸਟਨੈਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੋ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਿੰਨ। ਪੈਸਟਨੈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਰਿਸ ਪੈਸਟਨੈਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਮੇਜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਨੁਵਾਦ। ਐਟੀਮੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਟ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਟ ਫੋਲੋਜ਼ ਬਟ ਫੋਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡਲੀ, ਉਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਅ ਫਰੂਟ। ਕੁੰਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਜ ਖਿੜਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਮੋ ਹੈ, ਉਸਨੇ 125 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮੋਆਰ ਨੂੰ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਕੁੰਡੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਡੇਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਦੌੜ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ।
जिस तरह गैर खिमातों वाले नहीं सी उत्थे ही रही है, उत्थे ही लड़ी है, उत्थे ही चुप रही है, उत्थे ही भुखी रही है, उत्थे ही गरीबी कटी है, गई वापस आ गई, उत्थे बन गई। इसलिए जो कुंडेरा कहता एस्थेटिक फ्लावरिंग तो इसनूं नाल रखना पैना है शेमस हीनी दे। शेमस हीनी कहता सी कि ट्रांसलेशन ट्रॉमेटिक कॉन्टैक्ट विद रियलिटी दिंदी। साडियां भाषावां 'च शायद उन्हां लोगों की दुख दर्द की गाथा है नहीं जिहड़ी सानूं पता होनी चाहिए है, क्योंकि साडे जमाने दे ही वो बंदे ईस्ट यूरोप, रशिया, अजकल का चीन, पिछले किन्ने सालों जर्मनी, हिटलर तो पहले का, हिटलर तो बाद का, अज दे कई देश, उन्हों की रियलिटी उन्हों के लोगों ने अपनी भाषावां लिखी हुई है। अगर वो अनुवाद होकर बाहर पहुँचेगी नहीं तो असीं अजे भी सोची जावांगे कि इस आइडियोलॉजी के विचों ये निकलना चंगा चंगा, वो तो कुछ होया ही नहीं, सारा कुछ लोग झूठ बोलते। सो ट्रांसलेशन कुंडेरा कहता सी कि एस्थेटिक फ्लावरिंग की संभावना खोल दी। नहीं कहता कि नहीं, वड्डा काम तो यह है कि सानूं सदमा देंदी, झटका देंदी, सानूं दसदी है कि आदमी कितना कमीना हो सकता, पशु तो भी खतरनाक हो सकता, क्योंकि सोचण वाला पशु है, अपनी आत्मा नाल प्यार करने वाला पशु है। सो बेंजामिन ते वापस करिए, वो ये कहता है कि ट्रांसलेशन नूं असीं इदां मन्नीए कि जदों कोई लिटरेरी टैक्सट पढ़ी, वर्क तैयार हो गया, उस तो बाद मान लो कि उहदियां 50 ट्रांसलेशन आ गई हैं, कुछ इक्को भाषा कुछ अलग अलग दे विच, वो सारियां करदियां भी पईआं ओरिजिनल जिन्होंने असीं कहंदे सी यानी प्रीसीडिंग टैक्सट ते सारियां सक्सीडिंग टैक्सट कुल मिला के एक अजे बढ़न वाले वैसल कीट्स दी ग्रेशन अर्न याद करो, एक ऐसे अजे अणजन्मे बर्तन के हिस्से के तौर पर विचारनी चाहिए। दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ ए येट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस वैसल। यानी ये नहीं है कि एक ओरिजिनल होंगी है दूजियां कॉपीज होंगी है, नहीं, ये सारे के सारे ये सोचो कि एक बर्तन बनता पाया है या एक आर्कीटैक्चर का पीस बनता पाया है, लेकिन ये सारे वो अलग अलग हिस्से अलग अलग थां पर तैयार होकर आ रहे हैं तो एक दिन फिट किए जाने हैं। वो दिन कदों आएगा शायद वो कभी भी नहीं, क्योंकि लिटरेरी टैक्सट दी पॉसिबिलिटीज़ अनंत है। इस दे नाल की हुंदा है, एक तो तुहाडा उस सारा लॉजिक कि एक ओरिजिनल होंगी है तो बाकी उहदियां कॉपीज होंदियां, कोई ऑथेंटिक होंदियां कोई नहीं होंदियां, वो साइड स्टैप नहीं हुंदा, वो फॉल्सीफाई हो जाता, झूठा हो जाता, क्योंकि लॉजिक ही गलत। वो लॉजिक उन्होंने ली है जिहड़े लिटरेचर नूं लिटरेचर के तौर पर पढ़ना नहीं जानते या चाहते नहीं, क्योंकि लिटरेचर नूं लिटरेचर के तौर पर पढ़ना बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ऐसे अर्थ तुहानूं नज़र आते हैं कि तुसीं कंब जाते, और प्यार नाल भी कई बार कंब जाते। असीं फिर मैणिਆਂ ਦੇ शिकार होकर उन्होंने कैदी बन के क्यों जीना चाहते हैं, क्योंकि असीं खुले अर्थां 'च विचरना नहीं चाहते। सो लिटरेचर तुसीं कंटेन कर लेंगे। सो हुण असीं थोड़े जिहे सवाल लिखिए, आखिरी पार्ट में चलते हैं। एक तो गल है कि असीं ट्रांसलेट करते क्यों, वट ड्रॉज अस टू ट्रांसलेट। कुदरती गल है कि एवं कोई भी चीज़ चुके ट्रांसलेट नहीं कर लेंगे, अनलैस उन्होंने प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स बारे कहा जा सके जिन्होंने ये होंगे कि उन्होंने रोटी रोजी ट्रांसलेशन करती। और रशिया के बहुत सारे की बड़ी देर तक चलती रही, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट का पार्ट भी सी, अनएम्पलॉयड एजुकेटेड मुंडे कुड़ियाँ करते होंगे सी, होर काम नहीं सी मिलता ट्रांसलेशन करते। तो एक इकनॉमिक इंपैरेटिव का हिस्सा है। लेकिन जो असी फ्रीली ट्रांसलेट करते हैं, चुन के करते हैं, तो सानू किहड़ी चीज़ की चाहिए, एक ये होंदी है कि रिकग्निशन, कि सानू किसी टैक्सट में कुछ अपनापन नज़र आता तो ही करते हैं कि इनू मैं करूँगा क्योंकि मैंने अपनी लगती, लेकिन अपनी इदा भी नहीं लगती कि इन्नी अपनी लगती है कि यह मूवी नहीं देखना क्यों मैं जानता ही, मिस्टीरियस भी। सो ट्रांसलेशन ड्राइव करने वाली एक कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स है, recognition and mysteriousness. Text remains alien, मेरे लिए अजनबी रहनी है, और अजनबीपन में ट्रांसलेशन से उतारना मेरी कोशिश है। दूसरी गल, जदों असी
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲ ਗਈ। ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ। ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਓਕੇ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਟਰੂਥ ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਰੰਟ ਲਿਟਰੇਰੀ ਥਿਊਰੀ, ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਮੇਨਿਊਟਿਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੇ 4 ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਯਾਨੀ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਜ਼ ਆਰਟ, ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੈਂਟਿਕਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਥਿਊਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੈਟ ਸਪੀਕਸ ਟੂ ਕਰੰਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਾਦਾਮ ਬੋਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਬੇਅਰ ਥਿਊਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾ ਬੋਵਰੀ ਨੂੰ, ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਬੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਵਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋ ਕੇ ਚੋਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। Language in literature is much more than mere functional medium of communication. ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਦਲੇਗੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਦਲੇਗੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਬਦਲੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੇਰੀਅਨ ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਅਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਐਸੀ ਐਥੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਐਥੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਥਿਕਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਐਥਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਏ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟ ਐਜਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਐਜਡ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਐਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟਲੀ ट्रांसलेशन इस चीज़ की अफर्मेशन है कि साहित्य और रियलिटी और साड़ी जी सबजैक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव का है सबजैक्टिव रियलिटी ये सारे के सारे अल्टीमेटली जो सब तो चंगा एटीट्यूड नज़रिया रवैया मंगते हैं वो है रैडिकल अनसर्टेनिटी। रैडिकल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि बिल्कुल तुर तक जड़ तो लैके तुर तक बिल्कुल असी अनसर्टेन
क्योंकि ट्रांसलेशन हर बार ये दसदी है कि नहीं ऐ हो सकता तुसीं कोई ट्रांसलेशन कर लो कंप्लीट कर दो लगता कि नहीं ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਭਾਜ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਟੇਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ radical uncertainty is the condition of responsibility ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ uncertainty is the ground of responsibility and responsibility is the ground of justice so translation is fundamentally a transaction which makes place for an ethical community of the future which is based on responsibility and justice ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ